नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आज अवपातरे परिणत हेब लघुचाप 27 रु प्रबल रु अति प्रबल छेचिब वर्षा। तेबे आज अवपातरे परिणत हेब सदृश लघुचाप जहाँ प्रभाव राज्य में 27 तारिख रु 29 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही अछि। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी करा अछि। तेबे पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी करा जायतिबा सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर तत्संलग्न भारत महासागर निकटस्थ अंचल में अवस्थित सदृश लघुचाप यह प्रभाव में 25 तारिख रु 27 तारिख मध्य तमिलनाडु और पंडिचेरी रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि 28 और 29 तारिख रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्व अनुमान करियछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 27 रु 29 तारिख पर्यंत दक्षिण उपकूल आंध्र प्रदेश रे प्रबल वर्षा हेबार आकलन करियछि पाणीपाग विभाग। यह प्रभाव में 25 और 26 तारिख रे ओडिशा रे पाग मेघुआ रहिबा सह 27 तारिख रु 3 दिन धरी ओडिशार अनेक जिले में वर्षा किंबा घड़घड़ी हेबार संभावना रहितिबा पूर्व अनुमान करियछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हला सुभद्रा योजना ने आसिला बड़ अपडेट। डिसेम्बर में मिलिबो चतुर्थ पर्याय टंका। तेबे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर मासरे मिलिबो। वर्तमान 3टी पर्याय रे 80 लाख महिला को टंका मिली सारी अछि। मोट 80 लाख महिला 4000 कोटी टंकार सहायता पाई सारी मध्य अछंती। तेबे प्रथम पर्याय रे 25 लाख अधिक महिला को सहायता प्रदान करा मते जाइथिला। सेहीपरि द्वितीय पर्याय रे 35 लाख अधिक हिताधिकारी को टंका मिली मध्य थिला। सेहीपरि तृतीय पर्याय रे प्राय 20 लाख अधिक महिला को सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करा मते जाइथिला। वर्तमान सुधा 1 कोटी 16 लाख महिला सुभद्रा योजना पाई आवेदन मध्य करी अछंती। अंतर्जातीय महिला दिवस जाए सुभद्रा योजना पर आवेदन करी मध्य पारिबे। परवर्ती खबरटी हला पीएम आवास योजना को ने आसिला बड़ अपडेट। तेबे भारत सरकार देशर लोक मानक पई अनेक योजना करू अछंती। सरकारी योजनार लाभ देशर कोटी कोटी लोकंकु दिया मते जाऊ अछि। भारतर विभिन्न समाज अछि। समस्तकर आवश्यकता को दृष्टि रखी सरकार योजना आरंभ मध्य करी अछंती। तेबे देशर प्रत्येक व्यक्ति निजर घर पाइबाकू स्वप्न मध्य देखती। मुद्रास्फीतिर एही जुगरे घर पाइबा एक स्वप्न परि देखा मध्य जाए। एसबु मध्य भारत सरकार वर्तमान गरीब अभावी लोकंकु घर जोगाइबाकू चेष्टा मध्य करू अछंती। घर निर्माण पई गरीब अभावी लोकंकु भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान मध्य करंती। भारत सरकार एथिपई 2016 मसीह रे प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ मध्य करिथिले। यह स्वतंत्र योजना अधीन सरकार दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुतबा लोक मानकु घर जोगाऊ मध्य अछंती। सरकार आर्थिक सहायता प्रदान मध्य करू अछंती। परवर्ती खबरटी हला राज्य रे नियुक्ति पाइबे अबकारी सब इन्स्पेक्टर और ट्रैफिक एसआई। प्रार्थी को ग्रुप बी और ग्रुप सी पद रे विभिन्न विभाग अधीन रे नियुक्ति दिया जिवो। निकटरे ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग तरफरु एक विज्ञप्ति जारी करा मध्य जाइथिला। तेबे नवेम्बर 25 रु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई डिसेम्बर 24 ताहा शेष मध्य हेबो। सेहीपरि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म संशोधन प्रक्रिया नवेम्बर 25 रु आरंभ होई यथाक्रमे डिसेम्बर 27 और 30 तारिख रे समाप्त मध्य हेबो। कटक स्थित ओडिशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन एसटीए विभाग रे 21 जन ट्रैफिक एसआई को नियुक्ति दिया जिवो। सेहीपरि कटक स्थित ओडिया अबकारी कमिश्नर विभाग रे 10 जन अबकारी एसआई को नियुक्ति दिया मध्य जीव। प्रार्थी को अणसंरक्षित शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पछुआ श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग रे नियुक्ति दिया जीव। ट्रैफिक एसआई पद पर प्रार्थी जे कौनसी स्वीकृत प्राप्त विश्वविद्यालय व शिक्षानुष्ठान कला विज्ञान वाणिज्य इंजीनियरिंग रे स्नातक डिग्री पास करिथिबा आवश्यकता मध्य रही अछि। सेहीपरि अबकारी एसआई पद पर जे कौनसी स्वीकृत प्राप्त विश्वविद्यालय किंबा शिक्षानुष्ठान रे बैचलर डिग्री हासिल मध्य करिथिबे। परवर्ती खबरटी हला राज्य सरकारंकर बड़ घोषणा बढ़िला वार्धक्य भत्ता। तेबे राज्यवासी आसीची खुशी खबर। वृद्ध वृद्धा मानक राज्य सरकार एक बड़ घोषणा
କରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ 2500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଅଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାର 80,000 ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,30,000 ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଲାଗୁ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10,000 ଆବେଦନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ସରକାର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେହିପରି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଖାଇବା ତେଲର ଦର। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରନ୍ଧନ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମସ୍ୟା ଦେଶକୁ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନ୍ଧନ ତେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦାନାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାନା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି କ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଠି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଏବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଭାବରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାମିଲ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଉଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଡିଜିପି। ତେବେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ବେଶ କମ୍ପିଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ ଓ 3 ଦିନିଆ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କିଭଳି ଗୃହର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଡିଜିପି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କମିଶନ ଏବଂ ଡିଜିପି ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହେଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପୁଣି କମିଲା ସୁନାର ଦର। ତେବେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଆଜି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 1,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର
1 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 7299 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ଦାମ 7963 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟରେ ଗ୍ରାମ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 5975 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7314 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟର ଦାମ 7978 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।